Good morning, students. This is M. Vinod Kumar, lecturer in zoology, Government Degree College, Medak District. Today, we are discussing about fish transportation, fish seed transportation. So, here it is in our syllabus in UG 6th semester. So, what is fish seeds transportation? After formation of fish seed, the fish farmers can transport the fish transfers. So, just in this fish transportation introduction, in this fish transportation is process by which fish is transported from one place to another place in scientific way. It plays an important role and the in the distribution of quality fish fry among a country even the world. అంటే fish fry అంటే fish యొక్క seed ని fish fry అని పిలుస్తారు. So fishes are transported mainly for the purpose for breeding purpose, స్టాకింగ్ ఇన్ నర్సరీ పాండ్ అండ్ ఫర్ సెల్లింగ్ పర్పస్. అంటే ఈ త్రీ పర్పస్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ ఫిష్ పాండ్ నుంచి. అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ బ్రీడింగ్ పర్పస్. బ్రీడింగ్లో కూడా వాటి యొక్క ఫిష్ని పాండ్స్లో వదులుతారు, తర్వాత స్టాకింగ్ చేస్తారు పెద్ద అయ్యేంత వరకు, తర్వాత సెల్లింగ్ పర్పస్ అంటే చెరువులోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అమ్మడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. అయితే దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రొడక్షన్. టాలరెన్స్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. What is the tolerance of transportation? A famous saying, fish culture, fishes are not potatoes. They need tender care and allow to remain strong and healthy. అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో తీసుకునే కేర్ఫుల్నెస్ను ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇవి పొటాటోస్ కావు కాబట్టి వీటిని చాలా కేర్ఫుల్గా, హెల్తీగా, స్ట్రాంగ్గా తీసుకెళ్ళాలి. Tolerance of fish transportation depends on their ability to restrict and or adapt or stress condition. Tolerance varies with species to species. Some species mainly having a breathing organ are more tolerant transport. Example, Orchinomis and Cyprinus and Carpio. Cyprinus carpio. Some medium tolerant specimens including Bithed carp and grass carp. Low tolerant species silver carp. So this is the tolerance of transportation. Conditions of which fish before transportation. Condition is the pre-restriction of fish transportation. Conditioning reduce the mortality rate during transportation. The temperature of the condition water should not be high and it should be prepared on the lower side of the optimal thermal range of the species. Fry fingerlimbs should not be handled with the bare hand. The slime over the fish body should remain in fat. Fish survived better if they have no food in their intestine. అవును, అంతే కదా. దాని లోపల ఇంటెస్టైన్ లోపల ఫుడ్ లేకుంటే అది విసర్జితాలను మళ్ళీ అవే తినకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి అవి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో కొన్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మొటాలిటీ చూడాలి, తర్వాత టెంపరేచర్ చూడాలి, తర్వాత హ్యాండిలింగ్ సింపుల్గా తీసుకెళ్ళేటట్టు చూడాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కండిషన్స్. బిఫోర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఈ విధంగా ఉండాలి. మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. What is the methods? Open system and closed system. There are two system packing of fish fry, open and closed. What is open system? Just you see here, in the open system fish seeds are transported in open containers. ఓపెన్ కంటైనర్స్లో ఉంటుంది చూడండి. ఓపెన్ కంటైనర్స్లో ఉంటుంది చూడండి. ఇన్ ఓపెన్ మెథడ్ fish transportation open condition, it is the traditional method. It opens in the open method. The containers are
not sealed. Here the seeds are carried in earthen pots of 15 liters capacity. The earthen pots are carried by bamboo slings manually. Two-thirds of the pots is filled with water collected from breeding pond. బ్రీడింగ్ పాండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓపెన్ సిస్టమ్. ఈ విధంగా ఒక ఫార్మర్ ఇట్లా 2 పాట్స్ లోపల 80% వాటర్ నింపి అందులో ఫిష్ సీడ్ని వేసి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్తాడు. బాంబూ స్లింగ్స్ అంటారు. అయితే ఈ వెదరు బాంబూ స్లింగ్స్ ద ఫ్రై ఆర్ కండిషన్ ఇన్ ద హ్యాచింగ్ HAPA for 3 days without feeding, which are we have to having HAPA is condition hatching for 3 days without feeding. అంటే దాని బిఫోర్లో ఒక 3 days ఎలాంటి ఫుడ్ లేకుండా ఉంచాలి. దే విల్ బి రెడ్యూస్ ద extra in about 50,000 condition fry or introduction into each pots of 15 liters capacity. ఒక్కొక్క పాట్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే 15 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉండాలి. ద పిహెచ్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ 7.5 to 8.5 ppm పిహెచ్. సో దాని యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉండాలి? వాటర్ 15 లీటర్స్ కెపాసిటీ అన్నాం కదా, ఒక్కొక్క పార్ట్లో 50,000 కండిషన్ ఫ్రై ఉంటుంది కదా, అది దాని ఆక్సిజన్ షుడ్ బి 4 to 5 pm. ఆక్సిజన్ ఎంత ఉండాలి? 4 to 5 pm ఉండాలి. సో ఆక్సిజన్ ఎంత ఉండాలి? 4. పిహెచ్ ఎంత ఉండాలి? 7.5 to 8.5. మరి ఆక్సిజన్ ఎంత ఉండాలి? 4 to 5 ppm. ఇది దాని లోపల ఉండే మెయిన్ కండిషన్స్. వాటర్ ఇన్ ద ఎర్తన్ పాట్స్ కాన్స్టెంట్లీ షేక్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డ్యూ టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ స్లింగ్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాటర్ ఎరేషన్. వాటర్ ఈజ్ చేంజ్డ్ వన్స్ 5 hours. ప్రతిసారి ట్రావెలింగ్లో లాంగ్ జర్నీ ఉంటే 4 to 5 hours తర్వాత వాటర్ని ఖచ్చితంగా మార్చాల్సి వస్తుంటుంది. డ్యూరింగ్ బ్రేక్ ఆఫ్ జర్నీ ద వాటర్ ఈజ్ ఎజేటెడ్ బై హ్యాండ్. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ని ఏం చేయాలి? హ్యాండ్ లోపల పట్టుకొని వెళ్తుంటారు. దీస్ హెల్ప్స్ ఎరేషన్. అంటే ఈ విధంగా వెళ్ళడం వల్ల దానికి గాలి కూడా తగులుతూ ఉంటుంది. ద ఫ్రై కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫర్ ద డ్యూరేషన్ 6 to 8 hours ఇన్ ఎర్తన్ పాట్స్. ఇది ఈ విధంగా 6 to 8 hours ఈ ఫిష్ ఫ్రైని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దగ్గరున్న ప్లేస్లోకి ఈ విధంగా తీసుకెళ్తారు. అంటే ఈ ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల ఎలా జరుగుతుంది? ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల ఎలా జరుగుతుందంటే ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఈ విధంగా కూడా ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల దే కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ దేర్ ఫిష్ సీడ్. ఈ విధంగా కూడా జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ఓపెన్ మెథడ్. దెన్ క్లోజ్డ్ మెథడ్. అంటే బిఫోర్ దిస్ ఓపెన్ మెథడ్ ద కంటైనర్స్ ఆర్ క్యారీడ్ ఆన్ సింగిల్ అలాంగ్ స్మాల్ రోడ్స్ అండ్ పాత్స్ ఆఫ్ డెలివర్. In open method water is continuously splashed or agitated from aeration. This makes the seeds are more stressed and leads the mortality. Stressed seeds become more inactive and are subjected for the predation or injuries. ఈ విధంగా ఓపెన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇది తర్వాత క్లోజ్డ్ మెథడ్. What is the closed method? Just you see here, this is the closed method. In closed system, the fiberglass contains a plastic bags are commonly used. The seeds are conditioned before collecting and are oxygenated using cylinders. చూడండి, ఈ విధంగా పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ లోపల, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ లోపల ఫస్ట్ వాటర్ని ఫిలప్ చేస్తారు, తర్వాత ఆక్సిజన్ కూడా ఫిలప్ చేస్తారు. ఈ విధంగా ఫిలప్ చేసిన తర్వాత వాటిలో కూడా ఫిష్ సీడ్ని ఉంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అంటే ఈచ్ కంటైనర్ ఆర్ ఫిల్డ్ 2/3% ఆక్సిజన్, 1/3% ఆఫ్ వాటర్. ఫిషెస్ ఆర్ ఫస్ట్ కండిషన్డ్ బై స్టేవింగ్ దెమ్ అండ్ కీపింగ్ దెమ్ ఇన్ ఏ crowd condition. The plastic bags are kept in the light in the containers or cordiate contains or transportation long distance or road, rail or air. అంటే ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టంలో చాలా దూరం కూడా తీసుకెళ్తారు. ట్రైన్స్లో కానీ 12 hours 24 hours తర్వాత ఫ్లైట్స్లో కూడా ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లోపల చేస్తారు. మరి వైల్ ఈ విధంగా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లోపల ఈ విధంగా వేస్తుంటారు. మరి చూడండి,
ఫిష్ సీడ్ కలెక్టింగ్ ఈ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లోపల మరి ఈ జనరల్‌గా ఏం చేస్తారు అంటే ఎంత పర్సెంట్ దానికి హైపోక్లోరైడ్ కలుపుతారు. ఎందుకంటే అవి చూడండి మంచి హ్యాపీగా నిద్రపోవాలి, అటు ఇటు కదిలితే టైర్డ్ అయితాయని ఏం చేస్తారంటే 7% సోడియం బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్ 8 ml, 4% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈ 2 కలపడం వల్ల ఏమైతాయంటే అవి హ్యాపీగా కార్బానిక్ యాసిడ్‌గా మారిపోయి, ఈ కార్బానిక్ యాసిడ్ అనేది దానికి మత్తును కలగజేస్తుంది. సో, దే కెన్ స్లీప్ ఈజీలీ. చూడండి ద ఫ్రై మినిమమ్ 3 అవర్స్, ఎర్లీ ఫింగర్ లీవ్స్ 30 to 50 mm ఫర్ 6 అవర్స్, అడ్వాంటేజ్ ఫింగర్ లింగ్స్ 80 to 100 mm 9 అవర్స్, జువెనైల్స్ 150 ml ఫర్ 12 అవర్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్‌లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగవు. చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. Preparation of packing the seeds. First, seeds are the bathed either the potassium permanganate 2 to 3 ppm or common salt for few hours. First, before check the plastic bags and any leakage. Plastic bags ఏమైనా లీకేజ్ ఉందో చూసుకోవాలి. Keep them in clean, provide with the a lid to close it. దాని తర్వాత క్లోజ్ చేసేస్తారు. Put pieces of used newspaper between the bags and the wall and the bottom. అవును. తర్వాత దాని చుట్టూ ఒక న్యూస్ పేపర్‌ను చుట్టుతారు. ఫిల్ ద బ్యాగ్స్ విత్ ద వాటర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దేర్ సీడ్ ఈజ్ టేకెన్. సీడ్ తీసుకున్న తర్వాత వాటర్ తీసుకుంటాం. తర్వాత 1/3% వాటరు, 2/3% ఆక్సిజన్ ఫిల్ చేసి స ష్యూర్‌గా ఫిన్స్ చేస్తారు. దీస్ ఫిన్స్ షుడ్ బి ట్రాన్స్‌పోర్టెడ్ ఇన్ ద షేడ్స్. ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ షుడ్ బి మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్. ఇది మార్నింగ్, ఈవినింగ్ అయితే కొంచెం సూర్యరశ్మికి తగలకుండా ఉంటుంది. చూడండి నంబర్ ఆఫ్ దట్ కెన్ బి ప్యాక్డ్ రేంజ్. స్పాన్ అయితే 10 mm ఉందనుకోండి, 35 to 50,000. ఫ్రై అయితే 1000 to 1500 రేంజ్. ఫింగర్ లింగ్స్ అంటే 35 mm ఉంటుంది కాబట్టి 500 to 800. ఫింగర్ లింగ్స్ 55 mm అయితే 200 to 50. ఫింగర్ లింగ్స్ 65 mm అయితే 100 to 125 mm. 75 mm అయితే 75 to 100 mm. 85 mm అయితే 40 to 50. దాని నంబరు ఆ విధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తారు. చూడండి స్పాన్ అంటే అది 10 mm ఉంటుంది, చాలా చిన్న సైజులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ క్లోజ్డ్ మెథడ్ లోపల 35,000 to 50,000 ప్యాక్ చేసి దాన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తారు. ఫ్రై అంటే 25 to 25 mm ఉంటాయి. అది అరౌండ్ 1000 నుంచి 1500 mm స్ట్రెంత్ ద నంబర్ ఫ్రైని ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి ఫింగర్ లింగ్స్ 35 mm ఉన్నాయి. 500 నుంచి 800 వరకు ఒక ప్లాస్టిక్ పాలిథిన్ సంచిలో ఉంచి దే కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. 45 mm ఉన్నాయి. 300 to 500. 55 mm ఉన్నాయి. 200 to 250. 65 mm ఉన్నాయి. 100 to 125. 75 ఉన్నాయి. 75 to 100. 85 ఉన్నాయి. 40 to 45 స్ట్రెంత్ని అంత నంబర్ ఆఫ్ ఫిషెస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. రిలీజింగ్ ఫిష్ సీడ్స్. మరి ఫిష్ సీడ్స్ని ఎలా రిలీజ్ చేస్తారు చూడండి. టెంపరేచర్ ఫ్లోటెడ్ సీల్డ్ బ్యాగ్ ఇన్ రిసీవింగ్ వాటర్ అబౌట్ 20 minutes. The open sealed bags and add a little receiving water several times about 30 minutes. ఈ విధంగా 30 minutes నుంచి ఓపెన్ ద బ్యాగ్ తర్వాత ఫిష్ స్విమ్ అవుట్. అవి తర్వాత ఈజీగా స్విమ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ వాటిని ఏం చేస్తారు, రిలీజింగ్ చేస్తారు ఎక్కడైతే అక్కడ పాండ్స్లో. ఇది క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ లోపల ఈ విధంగా పార్ట్స్ నుంచి డైరెక్ట్ వాటర్ లోపల చేస్తారు. మరి అనస్థెటిక్ వాటికి అనస్థీషియా ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అవి 6 to 12 hours ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ఊరికి అటు ఇటు కదిలితే టైర్డ్ అయిపోయి వాటికి ప్రమాదం ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి అనస్థెటిక్ ఇవ్వడానికి ఇన్ ఆక్వాకల్చర్ అనస్థెటిక్ ఆర్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు ప్రివెంట్ ద ఫిజికల్ ఇంజూర్. అవి తలగకుండా ఇంజూర్ కాకుండా రెడ్యూస్ మెటబాలిజం, డూ కంపోజిషన్ ఆర్ డూ ఎక్స్క్రీషన్ కాకుండా కంపోజ్ కాకుండా
అనస్థెటిక్ ఇస్తారు. ఇన్ ఐడియల్ అనస్థెటిక్ షుడ్ ఇండ్యూస్డ్ అనస్థెటిక్ ర్యాపిడ్లీ విత్ మినిమమ్ hyperactivity stress. It should be easy to administer and recover should be rapid. The anesthetic should be effective low dose and the toxic dose should greatly exceed the effective dose so that there was a wide margin safety. ఏ విధంగా అనస్థెటిక్ ఇస్తారు? మస్ట్ బి వాటర్ సోలబుల్ ఉండాలి, డోసేజ్ రిక్వైర్డ్ షుడ్ బి లో ఉండాలి, టైమ్ ఆఫ్ ద ఇంజెక్షన్ అండ్ రికవర్ షుడ్ బి షార్ట్ ఉండాలి, ఫిష్ విల్ టాలరేట్ వెల్, సెవరల్ హవర్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, షుడ్ నాట్ హెవీ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిష్ ఉండాలి, లెదల్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి హై సో దట్ ఫిష్ డు నాట్ డై యాక్సిడెంట్లీ. ఈ విధంగా వేయడం వల్ల అనస్థెటిక్ ద ఫిష్. దే ఆర్ యూజువల్లీ అనస్థెటిక్ immersing them in anesthetic both the condition of suitable concentration of the drug. The drug absorbed through the gills and rapidly enters the bloodstream. The simplest procedure is prepare the required drug concentration in the aerator container quickly but gently transfer to the container. Main concerns involve maintaining proper temperature, aquatic dissolved oxygen, low ammonia and minimum amount of folic matter. అంటే 7% సోడియం బైకార్బోనేట్ సొల్యూషన్ 8 ml ఉంటుంది, 4% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. సో ఇది దే కెన్ అనస్థెటిక్ టు ఫిషెస్. కామన్ అనస్థెటిక్స్. ఈ విధంగా ఇచ్చిన తర్వాత మనము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తాము. ఇది ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ఓపెన్ మెథడ్, క్లోజ్డ్ మెథడ్ అని రెండు ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫిష్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సీడ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ హెచరీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు ఏ క్రూషల్ స్టెప్ ఇన్ ఆక్వాకల్చర్. అంటే సాధారణంగా చేపలను మనము ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఈ ప్రజనన జరిగిన తర్వాత వాటి యొక్క చేప పిల్లలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని చెరువులకు కానీ తర్వాత రైతులు ఈ బెస్తవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాటిని ఫిష్ పాండ్ నుంచి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి, రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి. చేప విత్తన రవాణాలో రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్వేచ్ఛ పద్ధతి, తర్వాత ఏంటి బంధిత పద్ధతి. ఓపెన్ సిస్టమ్ అండ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. సో చూడండి, ఇన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల అంటే ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల ఏం జరుగుతుందంటే రెండు కంటైనర్లను ఉపయోగిస్తారు. ఇది సాంప్రదాయ పద్ధతి. ఈ పద్ధతిలో ఉపయోగించే కంటైనర్లకు సీల్ చేయొద్దు. ఈ చేప విత్తనాన్ని హుండీ అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారు? హుండీ. తెలుగులో హుండీ అనే మట్టి పాత్రలు రవాణా చేస్తారు సాధారణంగా. దీని సామర్థ్యం ఎంత ఉంటుంది? 15 లీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. ఈ మట్టి పాత్రలను వెదురు కర్రలతో చేసిన వడిసెల మీద మానవులు రవాణా చేస్తుంటారు. ఈ విధంగా రవాణా చేసిన తర్వాత మట్టి పాత్ర 3వ భాగం వరకు ప్రజన చెరువు నుంచి తెచ్చిన నీటితో నింపాలి. ఆ ప్రజన చెరువు నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి వాటర్లో నింపాల్సి ఉంటుంది. రవాణా చేసే కన్నా 3 రోజుల ముందు పిండ దశల ఆహారం లేకుంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే విసర్జించకుండా జరుగుతుంది. అయితే ఈ విధంగా ఫ్రైని ఎలాంటి ఆచింకంపాలో కండిషన్ చేయాలి. తర్వాత ఆహారం 3 రోజుల తర్వాత ఇచ్చినట్లయితే, ఎందుకంటే ముందు మనం ఆహారం ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే అవి విసర్జన జరిగి నీరు కలుషితం అయిపోయి చేప పిల్లలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే ఆహారం ఇవ్వకుండా కండిషనింగ్ చేయడం వల్ల 50,000 పిండ దశలను 15 లీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్న ప్రతి కుండలోకి వేస్తారు.
దాని pH 7.5 to 8.5 వద్ద ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ 4 to 5 ppm వద్ద ఉంచుకోగలిగితే పిండ దశల మనుగడ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పాత్రలో ఏం చేస్తారు, నీటిని రవాణా చేసేటప్పుడు తరచుగా కదలడం వల్ల ఆక్సిజన్ను అందజేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఫుల్ వాటర్ నింపరు కాబట్టి. ఎక్కువ దూరం రవాల్సి వచ్చినప్పుడు నీటిని కూడా ప్రతి 5 గంటలకు ఒకసారి మార్చాల్సి వస్తుంది. పిల్ల దశలో నీటి ఉపరితలాన్ని చేరి గాలిని తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయంటే నీటిని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ పద్ధతిలో కొన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. కుండలు కదిలినప్పుడు చేప పిల్లలకు గాయాలు జరుగుతాయి కాబట్టి తక్కువ దూరానికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది. చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ ఓపెన్ సిస్టమ్ లోపల ఈ విధంగా చేప విత్తన రవాణాను మట్టి కుండ ద్వారా రవాణా చేస్తుంటాం. ఇట్లా ఒక వ్యక్తి రెండు వైపులా కుండలను వెదురు బొంగుతోటి కట్టి వడిసె ద్వారా కట్టి కుండలో నీళ్లు నింపి అందులో 50,000 ఒక్క కుండలో 50,000 చేపలను నింపి ప్రజల చెరువు నీటిని ఉపయోగించి 5 గంటలకు ఒకసారి నీటిని మారుస్తూ రవాణా చేస్తూ ఉంటారు. మరి క్లోజ్డ్ మెథడ్ బంధిత రవాణా పద్ధతి. బంధిత రవాణా పద్ధతి లోపల సీల్ చేయబడిన ఆక్సిజన్ కంటైనర్లో రవాణా చేస్తారు. ఈ సీల్ చేయబడ్డ రవాణా కంటైనర్లో రవాణా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే బంధిత రవాణాలో సీల్ చేయబడిన ఆక్సిజన్ కంటైనర్లో చేస్తారు. తర్వాత బాల్య దశలో 500 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు రైళ్లలో విమానాల్లో కూడా రవాణా చేస్తారు. చేప విత్తనాన్ని ఎక్కువ కాలం వరకు క్షేమంగా ఉంచవచ్చు. దీన్ని పాలిథిన్ సంచుల్లో వేసి దానిలో నీటిని మరియు ఆక్సిజన్ నింపి మూతిని సీల్ చేస్తారు. సీల్ చేసిన తర్వాత సంచులను లోహపు డబ్బాలో టిన్స్లో ఉంచుతారు. పాలిథిన్ సంచుల పరిమాణం 65 to 45 సెంటీమీటర్స్, డబ్బాల పరిమాణం 40 to 25 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో పాలిథిన్ సంచిని చూడండి, పాలిథిన్ సంచిని ఏం చేస్తారు అంటే చెరువు నీటితో 1/3% నీటిని నింపి ఉపవాసం ఉంచిన తర్వాత పిండ దశలను 12 గంటల తర్వాత వేయాలి. సంచిలో 2/3 ఆక్సిజన్ గట్టిగా నింపాల్సి వస్తుంది. ఈ సంచిని డబ్బాలో పెట్టి రవాణా చేస్తారు. చూడండి, డబ్బాలో పెట్టి రవాణా. పిండ దశలో వాటిని దూరం చేసే రవాణా మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తక్కువ దూరం అయితే 800 పిండ దశలను, ఎక్కువ దూరం అయితే 300 పిండ దశల్ని రవాణా చేస్తారు. చెప్పాము మనం ఇక్కడ. అయితే చూడండి, రాత్రిపూట కానీ తెల్లవారుజామున మాత్రమే మనము రవాణా చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి దీని pH 6 to 8 ఉండాలి. దీనికోసం ఇటీవల పరిశోధనలో 8 లీటర్ల నీటిని కలిపి పాలిథిన్ సంచిలో ఈ ద్రావణాలను కలుపుతారు. ఏంటి అంటే 7% సోడియం బైకార్బోనేట్ ద్రావం 8 ml ఉంటుంది. 4% సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం 8 ml ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని 500 ppm గాఢత వద్ద కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కార్బోనిక్ ఆమ్లము పిండ దశలకు మత్తును కలిగజేస్తుంది. ఈ కార్బోనిక్ యాసిడ్ మట్టితో కలిగేసి అవి హాయిగా నిద్రపోతాయి. ఈ విధంగా ఏం జరుగుతుందంటే దాని యొక్క రవాణా జరుపుతారు. ఈ విధంగా చేప విత్తనాలను ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి chemicals are either used the transvection and sedation or anesthetic. Sedentary are mainly used for reducing metabolic rates, reducing excretory of fishes, convenience in the handling fish. Several drugs have been shooted for the anesthetic for transportation of fish. Sodium methyl guanidine and novacin and carbonic acid. So ఈ విధంగా కెమికల్స్ని యూజ్ చేసి దాని లోపల జరుపుతారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం టుడే వీ హ్యావ్ యూ లర్న్డ్ అబౌట్ ద fish seed transportation systems. There are two types, the open system and closed method. In open system they can transport from
only 6 to 8 hours, అంటే one place to other place with the pots and containers. But in the closed system they used polythene bags and tins. In air and um, flights and trains also they can travel their size, uh, they will transport the seeds from one place to another place. This is closed method. Okay, I hope all you understood very well regarding these topics, but they will ask few questions regarding in this topic, mostly in PG and B.Ed. What is the questions they will ask? How many types are in fish transportation? There are two types: closed type and open type. In open type, what they will use? Containers, simply containers. In తెలుగులో అంటే హుండీలను ఉపయోగిస్తారు. ఇది న్యాచురల్ మెథడ్. అయితే వడిసెల అంటే బ్యాంబూ స్లింగ్స్ ఉపయోగించి 1/3 వాటర్ నింపి 50,000 పిల్లల్ని వాళ్ళు చిన్న చేప పిల్లల్ని ట్రావెల్ చేస్తుంటారు. 5 to 6 అవర్స్కి ఒకసారి అది వాటర్ని కూడా మారుస్తారు. కాబట్టి ఇవి బిఫోర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ దాన్ని కొంచెం ఒక 2-3 డేస్ అసలు ఎలాంటి ఫుడ్ అందజేయరు. ఎందుకంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్స్క్రిటరీ జరగదు కాబట్టి ఆ విధంగా జరుగుతుంది. సో ఇన్ క్లోజ్డ్ మెథడ్లో ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళు ట్రైన్స్లో ఫ్లైట్స్లో దాన్ని తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. పాలిథిన్ సంచులు డబ్బాలో వేస్తారు. ఇవి 65 to 45 సెంటీమీటర్స్ పరిమాణం ఉంటుంది. అయితే 1/3 వాటర్ నింపి ఉపవాసించిన తర్వాత ఒక 12 అవర్స్ దాంట్ లోపల ఉంచిన తర్వాత 2/3 ఆక్సిజన్ నింపి రవాణా చేస్తారు. ఈ విధంగా 100 మైళ్ళ దూరం 300 వేల మైళ్ళ దూరం 800 పిండ దశను రవాణా చేస్తారు. వేల మైళ్ళ దూరం అంటే 300, తక్కువైతే 800. రాత్రిపూట కానీ తెల్లారి కానీ. దీనికి మరి ఎనస్థెటిక్ కార్బనిక్ యాసిడ్ ఉపయోగిస్తుంటారు. అంటే అవి టైడ్ కాకుండా 7% సోడియం బైకార్బోనేట్ యాసిడ్ అండ్ 8 ml 4% సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఈ విధంగా బంధిత రవాణా పద్ధతి లోపల ఉంటుంది. ఈ విధంగా రవాణా చేసిన తర్వాత మెల్లిగా వాటిని వదులుతారు. ఒక 1/2 అవర్ నుంచి వాటిని వదులుతారు. ఓకే, ఇది చేప విత్తనాలను రవాణా చేయు విధానాలు, ఫిష్ సీడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇది మనకు ఆక్వాకల్చర్ లోపల ఉంటుంది. సో మీరు దీన్ని మనకు ఎగ్జామ్లో లాంగ్ క్వశ్చన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టుడే అవర్ టాపిక్ is closed. Please read once all. Thank you very much.